श्री गुरु महिमालेक शरणं श्री गुरु महिमालेक शरणं श्री गुरु महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाउची 2024 मसीहा मार्च मासरे मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर विनम्र अनुरोध, जो माने प्रथम करी यही चैनल को आसुचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु ओ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जो समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल माध्यम आपणकर जन्मित शिशु मानकर नूतन जन्म पत्रिका मध्य तैयारी करा जाए। आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और पिता मातांकर नाम लेखि आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल रो मेल आईडी रे पठाई दियंतु। आपणकर जन्म पत्रिका तैयारी करा जाई पठाई दिया जीव। आहुरी मध्य जेउ मानकर विलंब विवाह हेलानी 30 वर्षरु अधिक बयस होई गलानी विवाह होई पारु नाही, सेमानंकर विवाह, जेउ माने चाकरी करबा को बहु दिन अपेक्षा करी बयस होई गलानी चाकरी होई पारु नाही, सेमानंकर चाकरी, व्यवसाय रे खेती सौतिबा लोकमानंकर मध्य वैज्ञानिक पद्धति रे प्रतिकार करा जाए। आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लेखि पठांतु। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा मार्च मासरे सिंह राशि रो मासिक राशिफल। सिंह राशि राशि चक्रर पंचम राशि। एही राशि सौरमंडलर 120 डिग्री ठारू 150 डिग्री पर्यंत परिव्याप्त। एही राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित। मघा सिंह, पूर्वा फाल्गुनी सिंह, उत्तरा फाल्गुनी सिंह। मघा सिंह दानवगण और मूषिक वर्ग। मघा नक्षत्र केतु महादशारे जन्म होइतिबारु ओ अग्नि राशि होइतिबारु एहा गंड नक्षत्र हुए। एही नक्षत्रर प्रथम भागरे जन्म होइतिबा शिशु मानंकर बापा माँ ओ निजे शिशुर शरीर असुस्थ रहे ओ मार अस्त्रोपचार होइथाय। एही शिशु हिंस्र प्रकृतिधारी, एमानंकर शरीर शक्तिशाली थाए, प्रत्येक कार्य एमाने दक्ष थांती। एही नक्षत्र जात व्यक्तिंकर साधारणतः स्त्री सर्वदा रोगिणा होइथांती। एही व्यक्तिंकर अल्प संतान होंती, संतान माने रुग्ण होइथांती। दानवगण हेले मध्य जेउ कार्य रे एमाने हाथ दियंती, जेते कष्ट पड़िले मध्य से कार्य को शेष न करी छाड़ती नाही, किंतु काम हासिल परे निज को निजे भस्मासुर पालटी जाती। द्वितीय नक्षत्र हेला पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। नरगण यही नक्षत्र मध्य मूषिक वर्ग। यही मूषा मारात्मक मूषा, जहा कि छोट छोट मूषा जेपरी मनुष्यर पाखे पाखे धाई धाई खेलु थाए, किंतु मनुष्यर मारिबा को हाथ जाए नाही। एही नक्षत्र जात व्यक्ति मध्य सर्वदा अन्य मानक गहन रे रहिथांती, समस्तंक ठारू स्नेह आदर पाइथांती। जेते क्षति कले मध्य ताहाकु केही मारंती नाही, समस्तंक ठारू से आदर पाइथांती। यही व्यक्ति कौनसी काम रे फेल मारंती नाही। मधुर मधुर कथा कही अन्य मान को वशीभूत करंती। जे कौनसी कार्य हेउना काहीकि बिना कष्टरे कले बळे हासिल करंती। एमाने कामिनी प्रिय, कामिनी लालसारे अल्प विद्या लाभ करंती, किंतु ज्ञान एमानंकर अधिक थाए। यही ज्ञान बलरे होई न पारिबा काम को सफलतार सहित हासिल करंती।
ଏମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଦୁର୍ବଳ ରହିଥାନ୍ତି, ଶରୀର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ସନ୍ତାନମାନେ କେବେ ସୁଖ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, କ୍ଷୁଧାକୁ ଏମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ କ୍ରୋଧ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ହସ ହସ ମୁଖ ଦେଖାଇ କାମ ହାସଲ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣା, ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ ସେମାନେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ, କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ହେଲା ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ନରଗଣ, ଗାବ ବର୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ପୁରୁଷ ଗାବ ହେଉଥିବାରୁ ଷଣ୍ଢ ବର୍ଗ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ରବି ମହାଗ୍ରହର ନକ୍ଷତ୍ର, ରାଶି ଅଧିପତି ରବି, ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ରବି ଓ ବର୍ଗରେ ଷଣ୍ଢ। ଏଣୁ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଧାତୁର, ଏମାନେ କ୍ଷୁଧା ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଦିବାଚର ଓ ନିଶାଚର ଉଭୟଚର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଦାତାଶୀଳ, ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରି କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଦରକାର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆଦର କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଉପକାରକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟକାରୀ। ଏମାନେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ଆବଦ୍ଧ ଗୃହରେ ବାସ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟକୁ ନିଜର କରିଥାନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିର ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଲା 1, 3, 7 ଓ 9। ଶୁଭ ବାର ଗୁରୁବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର। ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଓ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ବୃଷ ଲଗ୍ନ ଓ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଓ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଏ 3 ଗୋଟି ଲଗ୍ନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ରହେ। ଅଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 8, ଅଶୁଭ ବାର ଶନିବାର, ଅଶୁଭ ଲଗ୍ନ ମକର ଲଗ୍ନ ଓ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମକର ଚନ୍ଦ୍ର। ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ତିଥି ନବମୀ ତିଥି, ଘାତ ଗ୍ରହ ଶନି ଗ୍ରହ ଓ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ସପ୍ତମରୁ ଅଷ୍ଟମକୁ ଯିବେ, ଏହା ଅଶୁଭ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରୁ ଷଷ୍ଠ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଶୁଭ କରାଇବେ। ବୁଧ ଅଷ୍ଟମ ସାମୟିକ ସୁଖ ଦେବ। ବୃହସ୍ପତି ନବମରେ ଥାଇ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମରେ ଅଶୁଭ, ଶନି ସପ୍ତମରେ ଅଶୁଭ ଓ ରାହୁ ଅଷ୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ମାସର 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତମରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ସପ୍ତମରେ ରବି ଚଳନ ସମୟରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଚାର କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ, ଆପଣ କିଛି ବି ଭୁଲ କରି ବସିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମଲା ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିବେ, ପଶ୍ଚାନ୍ତେ ଖାଲି ଆପଣ ଅନୁତାପ ନିଆଁରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବେ। 18 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ରବି ଅଷ୍ଟମକୁ ଯିବେ। ଅଷ୍ଟମରେ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିପଦମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାଗ୍ୟ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ବିପଦମାନ ଆସିବାର ଅଛି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ରବିଙ୍କର ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠେଲିଦେବେ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ବିପଦରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ରଖିଥିବେ। ବିପଦ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆସିବ, ବିପଦ ପୁଣି ସେହି ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ। ରାତ୍ରି ନଥିଲେ ଯେପରି ଦିନର ମହତ୍ଵ କେହି ବୁଝିବେ ନାହିଁ,
ସେହିପରି ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ସୁଖର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖ ଭୋଗିଥାନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣ ନେଇଥାଏ। ଆପଣ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଥା ବିଚଳିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମନରେ ଶୋକଜାତ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ତା ବୋଲି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଇ କ'ଣ ଅବାଟରେ ଯିବା କି? ଅବାଟରେ ଗଲେ ଲୋକ ପରିହାସ କରିବେ, ଏହା ବହୁତ ବାଧିବ। ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅବାଟରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବେ, ଏପରି କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବହୁ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯିବ। ଆପଣ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯିବେ। କିଛି ବି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନିଜ ଉପରେ କ୍ରୋଧର ଦାଉ ସାଧିବେ। ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେବେ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଅବାନ୍ତର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ କି ଆପଣ ଟେନସନରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଲୋଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମିଳିଲା ତ ଭଲ, ନ ମିଳିଲେ କ୍ରୋଧ ହେବ ଓ ଅଘଟଣ କରି ବସିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। 9ଗୋଟି ଗ୍ରହର ଫଳ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଗ କରେ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବେ, ଯଦି ଜନ୍ମକୋଷ୍ଠୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଗ୍ରହମାନେ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଇ ଶୁଭ ମହାଦଶା ଓ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲୁଥିବ, ତେବେ ଫଳ ଅତି କମ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବ। ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିଁ ଏହି ସବୁ ଗଣନା କରି କହିପାରିବେ। ଷଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହର ଖେଳାଇବ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଋଣ ଏହି ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ସନ୍ତାନମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ ତହିଁରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ପାଣି ଗଡ଼ିବ, ଚକ୍ଷୁ ଫୁଲିଯିବ, ଝାପ୍ସା ଦେଖାଦେବ, ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପତନ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଶତ୍ରୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହି ଉତ୍ତେଜିତ କରି ପକାଇବେ। ଆପଣ ଉତ୍ତେଜିତ ନ ହୋଇ ସାବଧାନ ସହକାରେ ଶାନ୍ତ ମନ ଭାବ ଆଣନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ନବମରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବେ। ନବମ ଗୃହ ଭାଗ୍ୟ ଗୃହ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ସେହିଠାରେ ପାହାଡ଼ ପରି ବିପଦ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟେକା ସଦୃଶ ହୋଇଯାଏ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ବାଣୀ ଗ୍ରହ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଗ୍ରହ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ଭାବି ଚିନ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବାଧିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।